ಸ್ಟಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ assembler, we have completed the study of compiler and then interpreter. These three are the tools or softwares which are used for converting the program written in another languages other than the low level language. Low level language ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ languages ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Assembler is used for converting the program written in assembly level language. Assembly level language ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. whereas we are going to use compiler and interpreter. Compiler ಮತ್ತೆ interpreter ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಬರುತ್ತೆ. The program written in high level language will be converted into machine level or low level language, whereas assembler is used for converting the program written in assembly level language to low level language. But there is a difference between ಬಾಯ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಳಕಿ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದ. Okay, so there is the difference between interpreter and compiler because both are doing the task of converting the program written in high level language to machine level. ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ machine level ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. Because of that, there are some similarities and some dissimilarity between both of the softwares. And I think Vinayak Hiremat has asked the question whether it is a program or a software. Adana program ಅಥವಾ software ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Software is nothing but collection of programs. Software only software is nothing but it may be a single program or a collection of programs in the software. Program and software very software is nothing but a collection. A collection of one irbodu athwa ಎರಡು irbodu athwa 10 programs ಅನ್ನು ಕೂಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sometimes I refer it as a software, sometimes I refer it as a tool, sometimes I refer it as a translator. All mean the same. It is a system software. It is a software which is used within the system for some specific task. And software is nothing but a collection of programs. That program may be single program or it may be multiple programs combined together. You are going to get a software. Software ಅಂತಂದ್ರೆ right. Software ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ classifications but application software, system software, utility software ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. That you are going to study in a computer fundamentals. ಅದನ್ನ computer fundamentals ನಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. Software is nothing but a collection of program. Right? ಯಾರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, I hope your doubt is cleared. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತೀರಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಇರ್ತೈತಿ. Right? Software is nothing but maybe a single program or it may be a collection of programs. That is what is called as a software. Clear? I think Vinayak Hiremat has asked a question. Okay. So the similarity between compiler and interpreter is that
they are going to convert a high level program to machine level program or low level. This is what is the similarity between these two softwares or these two translators. ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಬರುವಂತ similarity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? They are converting high level language program to machine level language. ಇದು ಒಂದು similarity ಅವೆರಡರೊಳಗೂ ಬರುವಂತದ್ದು. Right? And next you have many dissimilarities or differences. There exist many dissimilarities or difference between compiler and interpreter. So what are those differences? Any now differences? So ninne na aa eradu concept anna explain madide. Right? Interpreter andre enu, compiler andre enu ant heli. Compiler takes the whole program at a time and converts it into executable code. Purti program anna nim program olag 10 line irli 20 line irli onde line irli, whatever the number of lines or number of statements that are present in the program, irrespective of that, it is going to take in whole program at a time and convert that into low level or machine level. Purti program anna onde sare tagontaiti, adu purtina ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆನೆ low level language naga convert ಮಾಡ್ತೈತಿ. Whereas interpreter is going to take single line at a time or one statement at a time. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಿಂದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಅದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಏನ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಳಗ್ ತಗೊಂತೈತಿ, ಇದು ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಕಂಪೈಲರ್ದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ up to the last line, until last line or last statement is reached, compiler is not going to stop its conversion. Whereas interpreter the kelsa ellivargu continue agutta until it reaches the first erroneous statement. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಎರರ್ ಆಕರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And once error is occurred, it will stop conversion. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ ಹೊಡಿ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎರರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಎರರ್ ಬರೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, as I said, after compilation also you need to perform a linking task. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ intermediate code ಅಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ರೆಡಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗ when you use compiler, it is going to create the intermediate code which still has to be performed with some actions like linking has to be done. Whereas if you use interpreter, then there is no intermediate code generation. ಅದ್ರೊಳಗೆ intermediate code generation ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೋಡ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಅದೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡೇ ಇಲ್ಲ. So there is no requirement of additional memory. Interpreter use ಮಾಡಿದಾಗ additional memory ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪೈಲರ್ ಗೆ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ with respect to the working procedures of compiler and interpreter. And when you consider from the point of view of user ಅಥವಾ programmer ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, when you use compiler you are going to get multiple lines of errors. ಒಂದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ along with the line number it will give the indications. Line number 1 semicolon missing, line number 4 declaration syntax error, line number 10 termination statement missing. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. whereas interpreter ಒಳಗ ಒಂದ್ ಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ.
ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ debugging is a bit easier when you are going to use interpreter, whereas it will be a bit complex, it will be a bit hard when you are using the compiler use ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸರಿಕೆನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಆ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. whereas this one if you use the interpreter it is going to give you single errors at a time, ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗಿನ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? So we'll go through the table of differences. I hope everyone is having notes. ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದ. Some of you have already written it in a class work, good, but others have not yet written. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಳಿಸಿರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಕಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Please write them in your classwork book. ನಾ ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ. Those who have written, they have sent me. Others need to write. Okay, I hope you can see the screen. The difference between interpreter and compiler. Can you see the screen? Raise your hands if you can see the screen clearly. Okay. So we'll see the difference between, okay, stop. You can lower your hands now. You can lower your hands. Right. So what is the difference between interpreter and compiler? And remember this point from now onwards, whenever they ask you to write the difference, please follow the same pattern. Table haki differences in a bariyut bari. Because of that you will get good marks. You will fetch good marks. Paragraph naga differences bariyodrinda marks ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಗಿರ್ಲಿ, not only in C programming, in whichever subject, whenever they ask you to write the difference, the best way of writing the difference is through the tables. Put a table and one side. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಿತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ವೇಟ್ ಬರಿತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಅದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ವೆನೆವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ನೋಟ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ you need to write in the same format, tabular format naga correct ಒಂದೇ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. Okay. The first difference between compiler and interpreter is compiler. It translates whole program at a time. Maheshri, what you are doing? So it translates whole program at a time. Compiler ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Whereas interpreter, it translate one program statement at a time. One statement in a one sarege translate mate, because it fetches a single line at a time and it converts that particular line to the executable code only if it does not have any error. Adorage enu error irlilla antandra. Next, it takes less time to execute the total program, because
the repetition task will be less. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿಕೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀರಿ, ಎರರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, they will make the corrections and they will give back for the compilation again. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎರರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾನ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that execution time taken by the interpreter is more compared to that of the compiler. Compiler takes less time, whereas the interpreter takes more time for the execution of the program. And the other difference, next difference is compiler generates intermediate object code which further requires linking. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು ಕಂಪೈಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಲಿಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ that you need to store this intermediate result in the memory and then convert it into executable code. So for that storing you require memory. Because of that intermediate code generation, memory required by the compiler is more when you compare it with the interpreter. No intermediate object code is generated. Hence efficient usage of memory. Efficient ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ವೇ ಒಳಗ ಅಗ್ದಿ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲರ್. Compiler generates the error message only after scanning the whole program. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಎರರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ interpreter, it continues translating the program until the first error is detected. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And the last difference is compiler side. Debugging is comparatively hard. Why it is hard? Because all the errors will be presented at single time. ಒಂದೇ ಸರಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Whereas if you are going to use interpreter, then debugging is easy. Here debugging procedure is easy to carry out rather than using the compiler. These are the difference between interpreter and compiler.
So next we are going to study about the linker and loader. Okay, loader. Loading ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ I think everyone know. Load and unload ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಲೋಡ್ ಮಾಡು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೇವಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಈಗ ನೀವು ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಿನ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೇರುದು ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. The same task is being done by the loader. Loader is again a software. It is also a software which is responsible for loading the machine code. ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿರಿ, ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ when a written program is converted into machine level language, it is called as machine code ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It is called as machine code. ಆ ಮಷೀನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಮೆಮರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? This is being done by the loader. Loader is a software which is going to load the machine code. Machine code ಯಾವುದು? ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಷೀನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಲೋಡರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ once the program is converted into machine code, that code needs to be loaded into memory. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾ ಏನೇನು, ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that it has to be stored, it has to be loaded into the memory. ಮೆಮರಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. The essential functionality or the task that is given to the loader is to load the machine code into the memory so that it can next be executed. ಆ ಕೋಡ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಷೀನ್ ಕೋಡ್, ಮಷೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಒಯ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಲೋಡರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್. ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೂ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. OS ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, which is responsible for overall well-being and functioning of the computer system. ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮರಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಲೋಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. It is also one of the device or it is a one software which is going to help in the execution. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಮೆಮರಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಮೆಮರಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಲೋಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ.
right? So a loader is a program that loads the machine code of the program into the system memory. It is going to load, and it is one of the essential stages in the process of program execution. Program execute ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, right? So that step is being carried out by the loader. And then you have is linker. Then you have is linker, right? So linking in the sense establishing the connection or attaching ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, that is what is called as the linker. In every programming language you have its own library. Anything library is it. Every programming language will have its own programming language. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಆದಂತ ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ. ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ? when you go to library, what you will find there, you will be having a textbook of different subjects, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ, ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಲೈಬ್ರರಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಹೋಗಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ನಿಮ್ ಓದ್ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬುಕ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಫರ್ದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. In the same way, there is a library which is called as C language. C library ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which contains some of the built-in ready-made ಇರುವಂತ functions, the definitions ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, some things are fixed, right? ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವು, ಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ರ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ರ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ they will maintain separate racks where particular subject related books ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, ಬೇರೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. there are certain header files within which you will be having a different functions or statement definition. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when you start writing C program, you will understand one of the header file which is being used in the C ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ stdio.h ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. It is a header file, stdio.h, which is abbreviated as standard input output header file. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, printf scanf ಅಂತ ಹೇಳಿ. These are two input and output functions, printf ಮತ್ತು scanf ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ. whenever you write a program, ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ they are built-in functions, they are ready-made functions. ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತವು ಇಂಥವು ಏನ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನವಡೇಸ್ ಬಂದವ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೀ ನೀರ್ನಾಗ ಎತ್ತಿ ತೆಗಿರಿ ತಿನ್ರಿ. ನೂಡಲ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್,
ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೆಮ್. ಬಾ ನನ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, such type of statements and functions are not being defined by the programmer. Programmer ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು if I include stdio.h, that means printf, scanning ಇರ್ಬೋದು, or else you might be having put w, get w, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇದೊಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಲಿಂಕರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಿಂಕರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ software which is going to establish the connectivity between the library files and your program. ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನಡುವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ in high level language, some built-in functions and header files are stored in the library. High level language ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೂ ಬರ್ತೈತಿ. C library ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, CPP library ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That means the functions, built-in functions or statements related to that particular language are stored in that library. So ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ whenever you need, ಕಂಪೈಲರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನ್ರಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೈತಿ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಲಿಂಕರ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಲಿಂಕರ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಇದನ್ನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲಿಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಯಾವ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನಾಗ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಲ್ ನಾವು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪೈಲರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲಿಂಕರ್ ನಾಗು ಅಲ್ಲೂ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. Before giving the error, it calls the linker to perform the activity. ಕಂಪೈಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಂಕರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು there is a detailed description about every statement. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕರ್ ಅದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಓಕೆ ನೀವ್ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕರ್. ಲಿಂಕಿಂಗ್, that is your program is being connected with a built-in library, built-in functions present in the library. Library ಒಳಗೆ present ಇರುವಂತ built-in functions ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದು ಲಿಂಕರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಿಡೋ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಲೋಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ which are used prior to the execution of a program. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್,
linker and then loader. After this, the program will be executed. How the program is executed, what is the procedure of execution, I'll just explain it after 4 or 5 classes. Before that, we need to understand how actually you are going to solve a problem. Problem ಅನ್ನು solve ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ stages ಅನ್ನು use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು problem ಅನ್ನು solve ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in that, you will study flowchart and algorithm. Any doubts? Any doubts? Ma'am, will you dictate for the notes? Notes ನಿನ್ನೆ send ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿನಿ. ನಾಳೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, ma'am. I have sent